بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میرے یوٹیوب چینل جاب انفارمیشن پی کے پر بہت ہی زیادہ خوش آمدید۔ یہاں پر میں آپ کے لیے گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر اور آؤٹ آف کنٹری سے ڈفرینٹ قسم کی جابس کی انفارمیشن لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو آج کے دن کے لیے جناب میں جو آپ کے لیے جاب لے کر آیا ہوں یہ ہے جی پاکستانی ورک فورس ریکوائرڈ فور کویت۔ پاکستانی ورکرز کی دولت کویت میں ضرورت ہے، بہترین تنخواہ ہے، رہائش ہے، ٹرانسپورٹ ہے، میڈیکل کی فیسلٹی ہے، ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے 20 اگست 2026، اور اگر آپ آن لائن اپلائی کروانا چاہیں تو آپ ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کس طرح کی سیٹیں ہیں، کیسے اپلائی کرنا، کیا پروسیجر ہے، اس کے لیے چلیں گے ہم ان کی ویب سائٹ کے اوپر۔ تب تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کر لیجیے گا۔ oec.gov.pk اوورسیز امپلائز کارپوریشن آف پاکستان کی یہ ویب سائٹ ہے، سرکاری ویب سائٹ ہے جس پر یہ ڈفرینٹ قسم کی جابز آئی ہیں۔ یہاں سے آپ کیا کریں گے، آن لائن اپلائی کریں گے۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے۔ اس کے لیے جناب ان کی ویب سائٹ پر جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو یہ ٹکر فلوٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، پاکستانی ورک فورس ریکوائرڈ فار ایمریٹس آف اسٹیٹ آف کویت۔ یہ کویت کی سیٹیں ہیں، اس کی جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 20 اگست۔ اس کے نیچے ہیں سعودی عرب کی، ان کے اوپر ویڈیو بنائیں گے جی ہم۔ اس سے نیکسٹ اگلی ویڈیو جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوگی۔ فی الوقت جو ہمارا فوکس ہوگا وہ کویت پہ ہوگا۔ ایڈورٹیزمنٹ کے بٹن پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے لیے جناب یہ والی ایڈورٹیزمنٹ ڈاؤن لوڈ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ پاکستانی ورک فورس ریکوائرڈ فار دا کویت اور اسٹیم کلائنٹ گلف گلاس مینوفیکچرنگ کمپنی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو گلاس بنانے کی، شیشے کا کام کرنے والی کمپنی، بیسیکلی یہ کمپنی ہے جو کہ نا بوٹلز بنانے کا کام کرتی ہے، شیشے کے بوٹلز بنانے کا کام کرتی ہے۔ ان کے لیے ان کو ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ کاریگرز کی ضرورت ہے، کاریگروں کی ضرورت ہے۔ تو وہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے۔ ان میں جناب جو سب سے پہلے نمبر پر سیٹ ہے جی وہ مولڈ کلینر کی ہے، صفائی کرنے والے کی 2 سیٹیں ہیں۔ اس کے بعد ہیں جی شفٹ الیکٹرو مکینک، یہ جو الیکٹرو مکینک کا کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کی سیٹ ہے، 1 پوزیشن ہے۔ اس کے بعد ہے جی QC سپروائزر، کوالٹی کنٹرول سپروائزر کی سیٹیں ہیں 2، اور کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر کی سیٹیں ہیں 2۔ اس کے بعد اگلی ہے جی بوتل انسپیکٹر، جو بوتلیں بناتی ہیں، اس کو بنتی ہیں، ان کو انسپیکٹ کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اس کی سیٹیں ہیں۔ اس کے بعد ہے لیب ٹیسٹر کی ایک سیٹ ہے۔ سارٹنگ مشین آپریٹر ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ RM فیڈنگ لیبر ہے۔ اسسٹنٹ IS آپریٹر ہے، اس کی 2 سیٹیں ہیں۔ اسی طرح IS آپریٹر کی سیٹیں ہیں۔ اب تھوڑا سا نا میں ان کی ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو اس کے لیے جو نا میں نے ایک چھوٹی سی ہے نا ایک ہلکی سی فائل بنائی ہے جس میں آپ کو میں نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ سب سے جو پہلی ہے وہ ہے RM فیڈنگ لیبر۔ RM فیڈنگ لیبر بیسیکلی یہ پلاسٹک یا گلاس مینوفیکچرنگ کے اندر کام کرتی ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے جی کہ مشین کے اندر نا را مٹیریل کو ڈالنا، مثلا اگر یہ بوٹل کی جو کمپنی ہے جو بوٹل بناتی ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ را مٹیریل کے طور پر شیشہ جو ہے وہ ڈالنا ہو، مشین کے اندر ایندھن وغیرہ ڈالنا ہو، ٹھیک ہے، وہ ان کو ایندھن کی بوریوں کو لے کے اس کے پاس آنا، وہاں سے پھینکنا، یہ سارے کام جو ہے وہ اس کے اندر ہوں گے۔ سارٹنگ مشین آپریٹر کا کام ہوتا ہے کہ جی جو بوتلیں بن کر تیار ہوتی ہیں ان کی کوالٹی کو چیک کرنا کہ ان میں سے صحیح بوتلیں ہیں وہ الگ ہو جائیں گی، اور جو ڈیفیکٹڈ بوتلیں ہیں ان کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی مشین میں کوئی معمولی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد جو آتا ہے جی اسسٹنٹ IS آپریٹر، یہ جو پلانٹ چل رہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر اس نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو خام مال ہے وہ مشین کے اس کے اوپر نظر رکھنا، مشین کے حصوں کی صفائی کرنا، چیکنگ کرنا، ان کو اپلوڈ کرنا، اور جو خراب بوتل بن رہی ہے اس کو فوراً جو ہے وہ عمل سے باہر نکال دینا، پروڈکشن کو بہتر کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی ان سیٹوں کے اندر۔ تو اس کے بعد ان کی جو سیلری کی اگر بات کی جائے تو جو سب سے پہلی ہے جی مولڈنگ کی شفٹ جو ہے وہ الیکٹرو مکینک کی، اس کے بعد کوالٹی سپروائزر کی، یعنی کہ یہ جتنے بھی سیٹیں ہیں نا آپ کی، ان کی جو سیلری ہے وہ سامنے مینشن ہے۔ جیسے انہوں نے سب سے پہلے لکھی ہے جی مولڈنگ کلینر کی 120 سے لے کر 200 تک کویتی ریال تنخواہ بنتی ہے۔ اس کے بعد جو شفٹ الیکٹرو مکینک انچارج ہے اس کی 250 سے لے کر 400 تک بنتی ہے۔ اگر ہم کویتی ایکسچینج ریٹ کو آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو یہ ہے 8.99 کا، یعنی کہ 900 روپے کا ایک کویتی ریال ہے، اور اگر آپ اس کو 200 سے ضرب دے لیں یا 120 سے بھی ضرب دے لیں تو یہ اچھی خاصی سیلری بن جاتی ہے۔ فرض کریں منیمم سیلری ہمیں 120 ہی ملتی ہے تو یہ تقریباً 1,79,000 بن جائے گی، اور جو اس کی میکسیمم سیلری وہ 200 ہے وہ تقریباً 1,80,000 کے پاس بن جائے گی۔
इसी तरह अगर हम देखें शिफ्ट जो इलेक्ट्रो मैकेनिक है उसकी 250 से लेकर 400 तक है। तो अगर फ़र्ज़ करें उसकी हम कम से कम सैलरी जो है वो 250 डालते हैं तो वो 2,24,000 बन जाती है। और अगर हम इसकी जो मैक्सिमम सैलरी अगर आपको मिल जाती है तो वो तकरीबन 3,60,000 के पास पास बन जाती है जो आपको मिलेगी। इसी तरह आप इनकी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है जी इसमें आपको फ़ायदे क्या क्या दिए जाएंगे। नंबर 1, फ्री शेयरिंग अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। जहाँ पे आपने काम के लिए जाना है, ये कंपनी अगर आपको हायर कर लेती है, जहाँ पर आपने काम पे जाना है या आना है उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, गाड़ी वो भी लेकर जाएगी, लेकर आएगी। फ्री आपको रिहाइश मिलेगी, शेयर होगी। मसलन जैसे आपने देखा होगा अक्सर दुबई वगैरह में या इधर उधर के मुल्कों में कमरे में 5-5 6-6 लोग रह रहे होते हैं, तो ये फैसिलिटी है। फ्री फूड और फूड अलाउंस प्रोवाइडेड, या आपको खाना दे दिया जाएगा या खाने से रिलेटेड पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये 2 मसले आपके बड़े हल हो गए, रहने का और खाने का। तीसरा है जी मेडिकल की फैसिलिटी भी इनकी तरफ से मिलेगी। पहला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद वो रिन्यू हो जाएगा। प्रोबेबली पीरियड जो है वो 100 वर्किंग डेज होगा। 8 घंटे ड्यूटी का टाइम होगा। 6 दिन जो है हफ्ते में 6 दिन आप काम करेंगे और एनुअल लीव जो है वो 30 दिन की मिलेगी सैलरी के साथ। ये नहीं कि आपको जो सैलरी है वो पहले 100% सीधी सीधी बच जाएगी। देखिए खाना भी आपको मिल गया, रैश भी आपको मिल गई, मेडिकल भी आपको मिल गया। आगे चलते हैं, 30 दिन की छुट्टियां भी मिल गई। इसके बाद है जी वर्क लोकेशन जो है वो कुवैत के अंदर होगी। और सबसे बड़ी चीज़, ज्वाइनिंग एयर टिकट पाकिस्तान टू कुवैत एंड रिटर्न टिकट फ्रॉम कुवैत टू पाकिस्तान ऑन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। ले जी ये भी काम आपका आसान हो गया। वीज़ा भी कंपनी देगी, रैश भी आपको कंपनी देगी, खाना भी आपको कंपनी देगी, मेडिकल भी आपको कंपनी देगी और आने जाने का टिकट भी आपको कंपनी देगी। आपका सारा मामला सीधा हो गया। कंपनी विल नॉट डिटेक्ट एनी वीज़ा चार्ज फ्रॉम द वर्कर्स सैलरी, यानी कि वीज़ा की किसी भी किस्म की कोई भी फीस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं उस शक्ल में कंपनी आपकी किसी भी किस्म की वीज़े की शक्ल में कोई भी कटिंग नहीं करेगी। ये भी आपका अभाम दूर हो गया। वाज़ेह उन्होंने हर चीज़ लिख दी है। खाना फ्री, रैश फ्री, मेडिकल फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, आने जाने की टिकट फ्री और आपका वीज़ा भी फ्री हो गया। लें जी काम सीधा हो गया। आगे चलते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉइज कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मेरे चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, लिहाजा वो मैं दोबारा नहीं आपको बता सकता। तो इसमें जो है वो 500 रुपया जो है वो गवर्नमेंट की फीस होगी जो आपने गवर्नमेंट को पे करनी है। 20 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो अप्लाई होगा ऑनलाइन। ओवरसीज एम्प्लॉइज कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से जाकर आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ओवरसीज एम्प्लॉइज की वेबसाइट पे जाकर नीचे ये क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्लाई का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपका अकाउंट होगा, उसमें उस अकाउंट के अंदर ले जी इसमें सबसे पहले आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद अकाउंट के अंदर आपका सारा डेटा फीड हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आप इसके लिए अहल होंगे अप्लाई करने के लिए। अच्छा उम्र सॉरी रह गई वो नहीं मैंने बताई, 25 से लेकर 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। 5 साल तक का तकरीबन आपका तजर्बा होना चाहिए इनका इस काम करने का जो उन्होंने बताया। इसके बाद कहता है बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तब भी ठीक है, कोई डिप्लोमा आपके पास है तब भी ठीक है, या कोई रेलिवेंट क्वालिफिकेशन जो चाहिए होगी इनके लिए वो अगर आपके पास है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपको टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो टेस्ट बड़े शहरों में ही होता है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इसके बाद पेशावर में, इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में होता है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। पोर्टल इनके जॉब पोर्टल पे जाएंगे, ये थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से ये ओपन नहीं हो रहा। तो आप जब भी यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर अप्लाई के लिए इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा, उस पर आप अकाउंट बनाएंगे, उसमें डाटा फीड करेंगे और आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ये थी जनाब आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो हम जो है वो सऊदी अरब के ऊपर बनाएंगे। और अगर आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है और आ भी जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जिनका ग्लास से रिलेटेड काम है ना, शीशे की बोतलें बनाने से रिलेटेड जिनका काम है, तो वो वाले लोग जो है वो प्रेफर किए जाएंगे, उनका अप्लाई करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।